Good morning. A warm welcome to the invited talk, Data and Business Analytics, Explore Concepts, Research and Opportunities, organized by Department of Computer Science, NMSM Government College, Kalpetta, in association with Internal Quality Assurance Cell, NMSM Government College, Kalpetta. As we are aware that data is an inevitable part of our daily life, and the information available from this data is revolutionizing the world. In this scenario, the topic of today's discussion has special relevance. This session is framed in such a manner to address the fundamentals of data and business analytics through the concepts and their research side, including its opportunities. This session is chaired by our beloved principal, Mr. Shajit Tadiv sir, who's always joined us in the events conducted in the department. I heartfully welcome Shaji sir. Today, we are enlightened with the presence of our honorable chief guest and keynote speaker, Dr. Shailesh Sivan, who completed his PhD from Govt, Kerala, and he is also connected to Knowledge Media Institute, United Kingdom, as a postdoctoral research associate. Currently, he is associated with Govt, Cochin, as an assistant professor of computer science. He has a lot of achievements, which includes Young Scientist Award, Rashtrapati Scout Award, etc. He has a number of publications in reputed high-index journals, and he is also a part of various international conferences. And one patent is also under review. We are very happy to welcome Dr. Shailesh Sivan to this invited talk. Welcome, sir. Thank you, sir. I also welcome Mrs. Arifa, Assistant Professor, Department of Computer Science, who is proposing the vote of thanks in this ceremony. I also welcome Ms. Arifa to this invited talk. Thank you, sir. I cordially welcome all the faculties, students from various institutes, and also from our college who are present over here. Welcome all of them. Now, I hereby request our principal, Shaji sir, to preside over the function. Over to you, sir. Thanks. Respected Head of the Department of Computer Science and my friend Sri Baiju KB, our IQAC coordinator Dr. Shibu, and our chief guest of today's invited talk, Dr. Shailesh Sivan, my colleagues and faculty members from other colleges, and our dear students. Data and business analytics explore concepts, research, and opportunities. Our computer science department, in association with IQAC, selected a very interesting subject for our discussion. The topic is very relevant also. If the students participating in this talk use this online space effectively, no doubt, this talk will definitely open new windows
for their career advancement and also help them to familiarize the opportunities connected with the data and business analysis. Even though data analysis and business analysis are different in many ways, they are closely related also. In his welcome speech, Sri Baiju sir briefly explained the deliberations that will take place in this invited talk. I think at the end of this session, all the participants will get a very good, clear idea on the topic. And I also wish all success to the program. Now, I use this opportunity to congratulate the head of the department, Sri Baiju, and his colleagues to invite a suitable person as the resource person for today's deliberations. I think the presence of Dr. Shailesh Sivan, Assistant Professor of Computer Science in Kuzat, adds more color to today's program. I express my gratitude to Dr. Shailesh Sivan for interacting with the students and the faculties of NMSM Govt Kalpetta. With these words, I conclude my speech and invite Dr. Shailesh Sivan for handling the remaining session. Sir, please. I also wish a very good day for all the participants. Thanking you all. Jai Hind. Sir, please. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes. First of all, I would like to express my thanks to the coordinators of this program, NMSM College, Government College Kalpetta, especially Arif Amis. And it is a very special moment for me too, because it's the first event I am handling after joining in CUSAT. Only 3 days before I just joined in CUSAT as assistant professor. So it is a very special moment for me too. So I can see so many participants here. I request all of you for be interactive in this session. I request all of you to keep a mobile phone with you, because sometime we may have to do some activities with that. So I request all of you to keep a mobile phone with you. Okay. And I think we can start. Arifans, can we start? Yes, sir. Yeah. Is my screen visible? Yes, sir, it's visible. Yeah. And what about the medium of communication? Because as we are having students, Sir, it's your choice. You can go. yeah, okay, fine. So I think we can have a monthly communication. We can discuss in Malayalam as well as in English, because we have to get some ideas, right? So always better to communicate in a comfortable language. Okay, so I will continue in English as well as in Malayalam. Okay, so that you will also have a good way to communicate each other. Okay. So in our today's session, we are going to discuss about just consider this as a discussion more than a talk. Okay. So at the end of the session and in between the session, you have opportunities to interact with me. Okay. So that time, please feel free to communicate. Okay. So we have chosen a topic, data and business analytics, and we are
trying to explore the basic concepts, what are the research happening in this particular domain, and the opportunities that we are having in this particular domain. Okay. So before getting into the analytical part, we have to, or we must learn about the buzzwords like data, information, knowledge, and wisdom. Okay. So just start with this. What do you mean by data? എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഡേറ്റ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഓൾ റോ ഫാക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഡാറ്റ ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ which are unorganized, unprocessed, and therefore having no meaning. That you have to just keep in mind that there is no meaning for it for data, right? That is, if I'm telling like Shailesh, CUSAT, 30, computer science, these are all raw facts, but they are not connected some way, and they are not conveying some meaning to the context. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾ റോ ഫാക്ട്സ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയണേ. സോ ഡേറ്റ ഇസ് റെക്കോർഡഡ് സിംബൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേർഡ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, ഡയഗ്രാംസ്, ഇമേജ്, which are the building blocks of communication. Okay, so these are all basic different definitions of data. Okay, so when it comes to information, നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ദീസ് ഫാക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന റോ ഫാക്ടുകളെ നമ്മൾ സംവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ശൈലേഷ്, കുസാറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് 3 വേർഡുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് ശൈലേഷ് ഫ്രം കുസാറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ റോ ഫാക്ടറികളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം മോർ ഇൻഫർമേറ്റീവ്. സോ ഡേറ്റ ബിക്കം ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കൺവേസ് സം മീനിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ നോളജ്? What is, apart from data and information, what do you mean by knowledge? Knowledge is facts, information, and skills acquired by a person through experience or education. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസിലൂടെയും ഡേറ്റയിലൂടെയും സ്കിൽസിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വിസ്ഡം? വിസ്ഡം ഇസ് സംതിങ് വെരി റെലവൻറ്റ് ഫോർ എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ലൈക്ക് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത നോളജിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആ നോളജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോളജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി കോൾഡ് ആസ് വിസ്ഡം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിസ്ഡം ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, or my favoritely like knowledge rightly applied. Okay, so we have to be very clear about what is data, what is information, what is knowledge, and what is wisdom. And we can have a simple example for this. Like in the lower level we have the raw data, right? Suppose you are passing through a road and you are seeing a traffic post and a red light turned on. Okay, so this is the situation we are trying to explain. And on the perspective of data, that red light is something, is a color, just a red color. Okay, and when it comes to information, what should we understand? Like there's a traffic post, okay, and that traffic post, it has 3 different colors of light, and the red light turned on. This is the information we have to understand. And what is the knowledge? What is the knowledge in this particular context? Like I am driving a car and the traffic post in front of me turned on to red. So in that case I have to stop the car. So in the level of wisdom, what I am doing is, on seeing that particular red light turned on, we are applying the brake on the car, and
we are trying to stop the car. Okay, so this is how we are distinguishing data, information, knowledge, and wisdom. Okay, so now our main focus is on data and business analytics. So why data is so important? Okay, why data is so important? Because when we are dealing with data, or when we are dealing with any industry or any domain, data is so much important. Why it is so important? It helps us to make informed decisions, get the results you want. It helps us to find solution to problems. It back up your arguments, and it makes be strategic in your approaches. It keep track of it all and know what you are doing well. Okay, so നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്കൊരു ക്രീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകാനും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡേറ്റ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു കം ഇൻ ടു അവർ കറന്റ് സിനേരിയോ, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ വേൾഡ് എക്കണോമിനെ തന്നെ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്കും IBM-ഉം ഗൂഗിളും ആമസോണും ഒക്കെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾ നോട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ ഓയിൽ. നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടല്ല ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഓൾ ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ റവന്യൂ ജനറേഷന്റെ ബേസ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ. Okay, so there's a simple saying like data is our new oil. Okay, data is our new oil. That is in the recent future, the commodity that going to control the entire economy will be the data. Okay, so that is why the data is very important in our current scenario. And what is the reality about data? The reality about data is we are actually drowning in data. Okay, as we are telling like water everywhere, like that we can say data everywhere, and actually we are now drowning in data. But the main point you have to understand is we are starving for insights. That is, we are having much data, but we are actually starving for insights. That is, we have to find out some good inferences or good stuff from the data. Okay, so how can we solve this issue? As we are having much data and we are starving for insights, how can we solve this particular situation? And the solution is the data science. Okay, so data science is actually a booming area in computer science, statistics, mathematics, business, everywhere, and it is an actual solution for finding out the insights from the huge amount of data. Okay, so now we can discuss what is data science, or what is the actual concepts while we are dealing in data science. Data science എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എന്താണ്, അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് അറ്റ് ഈച്ച് ടൈം there are so many discussions happening, അല്ലെ? ഒരുപാട് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈച്ച് ടൈം, അറ്റ് ഈച്ച് എവറി മൊമെന്റ്, so many experimental results are actually generating as a result of discussions, experiments, research, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഡേറ്റ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് റോ ഡേറ്റ, ആ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഡേറ്റ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും വി ഹാവ് ടു acquire the data, or there is a phase called data acquisition. Okay,
അപ്പോൾ ആ അക്വിസിഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം പേപ്പറിലും ഒക്കെ പേന കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഫയൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ, എക്സൽ ഷീറ്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദി generation of data, we are trying to acquire the data, or we are in a step called data acquisition. Okay, and after acquisition, what we are doing is we have to prepare the data for the further process. That step is called as data preparation. In that we have data cleaning, data transformation kind of stuff. Then after this data preparation, we are doing some exploratory data analysis. So in this step, we are actually trying to find out different aspects of data, and after that we can model some stuffs using the data. Okay, that can be used for the future predictions, future recommendations kind of things. Then after that we can visualize the data and then deploy the data. Finally, some end users will utilize all these stuff for their decision making. Okay, so just keep in mind that data science deals with the very starting process, data acquisition, till the deployment of the data analytic models. Okay, so we have data acquisition, data preparation, data analytics, data modeling, data data mining, and deployment, visualization. All this comes under data science. Okay, and this is the typical pipeline of a data science application. That is, we have a data source. In that data source, we have structured, semi-structured, and unstructured data. Then we will inject that data to a data storage. Okay, then it will be a data warehouse or something like that. Then from that data storage, we are cleaning the data, transforming the data, analyze the data, and visualize the data. Okay, so a single person cannot do all these tasks. Okay, when it comes to an real world application, നമ്മളൊരു റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡാറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യാനും, ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും, ക്ലീൻ ചെയ്യാനും, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനും, അനലൈസ് ചെയ്യാനും, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഒരാളെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ അറ്റ് ഈച്ച് ഫേസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സയൻസ് പൈപ്പ്ലൈൻ, ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ ഓരോ ഫേസിലും ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം വർക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡേറ്റ ഇൻജക്ഷനും ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജും ഒക്കെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും? ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടത്തെ കേസ് ഈ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ദെൻ അനാലിസിസ് പാർട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസോ അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, AI കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ വിങ് ടു വിഷ്വലൈസ് ദ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, വിഷ്വലൈസേഷനിൽ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളായിരിക്കും ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെവോപ്സ് ടീംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ഡിപ്ലോയ്മെന്റും അതുപോലെ ഇതിനെ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ഡെവോപ്സ് ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സയൻസ് പൈപ്പ്ലൈൻ different individuals with different work profile is actually involved. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലാമറും ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഓർ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്: ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ,
diagnose why past data results occurred. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുക. Then predict what might happen in the future. ഇനി എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. Then recommend actions for the organization's next step. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡേറ്റ, പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് നീഡ്സ്, ഈ നീഡുകളുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനലറ്റിക്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ്, the third one is predictive analytics, and the last one is perspective analytics. So as you can see in the chart, the complexity of each analysis, നമ്മൾ അനാലിറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലും അതിന്റെ ഒരു ആഡഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഈ അനാലിസിസ് പ്രോസസ്സിന്റെ റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, the more complex and more value added analysis technique എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, perspective analytics ആണ്. Okay, it's perspective analytics. And the simplest and very naive type of analysis technique എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, descriptive analytics ആണ്. Okay, so നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്താ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. What is descriptive analytics, what is diagnostic analytics, what is predictive analytics, and what is perspective analytics. So when it comes to descriptive analytics, it mainly focuses on what happened. Okay, what happened. Like these type of analytics is rooted in facts. Descriptive analytics can serve as that starting point or base for building your analytic strategies. So like with some professionals estimating that 80% of the analytics involve descriptions based on aggregation of past information. So in this descriptive analytics, we are actually using the techniques like data aggregation, data mining, clustering, summary statistics, kind of stuff to analyze the data in a descriptive way. So the result of the descriptive analytics is always some കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചാർട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ന്യൂ ക്ലയന്റ്, വിൻ റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ്. ഒരു പുതിയ ക്ലയന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലയന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹൗ മെനി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡു വി ഹാവ് ഇൻ കൊച്ചി, അതുപോലെ ഹൗ മച്ച് വോളിയം ഡിഡ് വി സെൽ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഇൻ ദ കൊച്ചിൻ സിറ്റി. ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് അനലറ്റിക്സ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വാട്ട് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട്, സിറ്റുവേഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, ആൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ലുക്സ് ഫോർ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് വൈ സംതിങ് ഒക്കേർഡ്, ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു കമ്പയർ പാസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി causes, and we are mostly using probability, likelihood theorem, statistics kind of stuff for diagnostic analytics. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടും യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ചാർട്ട് രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സം ബേസിക് ടെക്നിക്സ് ഓർ ബേസിക് aspects we are dealing in diagnostic analytics, like outlier detection, isolated patterns, uncover relationships. ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഔട്ട്ലയർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്നും എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 49 സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് ഔട്ട്ലയർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഐസൊലേറ്റഡ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എപ്പോഴും യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ,
ദെൻ അൺകവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ചില എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്, ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലറ്റിക്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് predictions about unknown future events. Okay, so the predictive analytics use many techniques from data mining, statistics, modeling, machine learning, artificial intelligence, and other related domains. Okay, so we are utilizing the current data to make predictions about the future. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഡിറ്റക്ടിങ് ഫ്രോഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസർ വരുമ്പോൾ ആ യൂസർ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ അയാൾക്കൊരു ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടോ, ഈ കാർഡ് അയാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഈ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തണം, എവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഈ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി, പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ബിൽഡ്സ് ഓൺ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് determine recommended actions based on the desired potential outcome and helping organizations achieve their business objectives. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത മാസം നമ്മളുടെ സെയിൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് താഴ്ന്നു പോകും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ പർച്ചേസ് വളരെയധികം കുറവാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്താണ്, ഓക്കെ, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് അവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ സെയിൽസ് താഴോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഫർ പറയും, അല്ലെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സെയിൽസിനെ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഒരുപാട് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പഴയതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം കഴിയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ വരുന്നത്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ്, predictive analytics and perspective analytics. ഇനി അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തേ, ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് slido.com ഒന്ന് കയറുക. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് slido.com കയറുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ഒരു കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ഈ കോഡ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാണോ? റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, ഗോട്ട് വൺ റിസൾട്ട്. ഒരാൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. 3 പേര് ചെയ്തു. 3 പേർക്ക് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ഒരാൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ്. ഓക്കെ,
5 പേരേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു 20 ആൾക്കാരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ. പെട്ടെന്നാട്ടെ. Nine, okay. $13, $15. $17, $18, $19. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലും ഒരു 4 പേര് ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും 20 കഴിഞ്ഞു, ഒരു 25 നിർത്താം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്, ഇസ് ദിസ് എ ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രോസസ്? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയാം, ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഏത് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, ഏത് ചൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും? Predictive Analytics. Predictive Analytics ആയിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ദ ഓവറോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ്? Predictive Analytics ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ്? ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ we can move to the next part, that is big data and its analytics. Okay, so when we are talking about data science, we can actually എന്താ നമുക്കൊന്ന് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു പാർട്ടാണ് ഡാറ്റ സയൻസിലെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ എന്താണ് ബിഗ് ഡേറ്റ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. നമ്മൾ പുതിയ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് IoT എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. IoT, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ 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 ബൂമിങ് ആണ്. ഊബർ, അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനും, ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി കളക്ടിങ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് അവർ ഇമാജിനേഷൻ. നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഡേറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയാലും IoT ഡിവൈസസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതർ ജൈൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സെൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ, പലതരത്തിലുള്ള സെൻസറുകളുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ. ഈ സെൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മണിക്കൂറും 20 TB ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും എത്രയാണ് വരുന്നത്? 20 TB ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ട്വിൻ എഞ്ചിനുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ *2, ഈ ഓരോ ബോയിങ്ങിൽ നിന്നും എന്ത് വരും, ഈ 20 TB വരും. ദാറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 40 TB ഓഫ് ഡേറ്റ വരും. ദെൻ ഈ 40 TB ഓഫ് ഡേറ്റ വരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിലാണ്. ഒരു ആവറേജ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 6 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ എത്രയായി? 20 × 2 × 6. ദെൻ ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു 28,000 പ്ലെയിൻസ് നമ്മളുടെ അറൌണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആവറേജ് ഓഫ് 6 മണിക്കൂറിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 365 ദിവസം ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആക്ച്വലി ഐ കനോട്ട് കൗണ്ട് 24998412000 TB ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഒരു വർഷം എയർലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന
ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെ റാം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എത്ര ഉണ്ടാവും റാം? മാക്സിമം ഒരു 8 GB, 16 GB, 32 അല്ലെങ്കിൽ 64 മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ഒരു 128 GB വരെയുള്ള റാം, അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൈ എൻഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന 128 GB റാം ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ 128 GB റാമിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ഡേറ്റയെ ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഓക്കെ, so this is one aspect of big data. The volume of data is one aspect of big data. Okay, so അപ്പൊ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യും, ഈ വോളിയം മാത്രമാണോ നമ്മളുടെ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഈസ് ബിഗ് ഡേറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാർജ് ഡേറ്റ? അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ. ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ലാർജ് ഡേറ്റ മാത്രമല്ല. there are other properties for big data which is called as volume, velocity, variety and veracity. Okay, volume നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, the amount of data. velocity of data എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? we can simply describe it as data in motion. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യുന്ന the amount of data, ഒരു മൊമെന്റിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. മിനിമം ഒരു 100 വെബ് ക്യാംസ് എങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും? ആ ക്യാമ്പസിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു വെബ് ക്യാം എങ്ങനെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സെക്കൻഡിൽ 30 ഫ്രെയിംസ് എങ്കിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. 30 ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഇമേജസ് എങ്കിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 100 ക്യാംസിൽ എത്ര ഫ്രെയിംസ് വരും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര ഫ്രെയിംസ് വരും? 3000 ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ അറൌണ്ട് ഒരു 3 to 4 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3000 ഫ്രെയിം ഓഫ് ഇമേജസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ദ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് won't help us to process data having high velocity. And the variety of data, as I said, the IoT, the introduction of IoT എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും അനേകായിരം ഡിവൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന IoT സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, കാറ്, അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, വാച്ചസ്, എന്ത് വേണേലാവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്ന ഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്യാംസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമേജസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെൻസർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റൽ ഡേറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഡേറ്റയും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? പ്രോപ്പർലി ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് ദ വെറൈറ്റി ഈസ് ദെയർ, ദെൻ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബിഗ് ഡേറ്റ. ദെൻ അടുത്തതാണ് വെറാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ഡേറ്റ ഇൻ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ data inconsistency, incompleteness, ambiguity, latency, deception, model approximations പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഡേറ്റയെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡേറ്റ വെറാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സെൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്? കാര്യം റൂമർ ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റയെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് റിലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. Then the tools for data analytics. Okay, the tools for data analytics. നമ്മളിപ്പോ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന്റെ പല ഫേസുകൾ പറഞ്ഞു, അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബിഗ് ഡേറ്റയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡാറ്റ അനാലിസിസിനും ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻസിനും അതുപോലെ ഡാറ്റ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ പീപ്പിളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, PSPS, SAS എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉണ്ട്, വെക്ക, ഓറഞ്ച്, SPSS, പൈത്തൺ,
അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ, ടാബ്ലോ, പവർ BI, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിനും വിഷ്വലൈസേഷനും ഡാഷ്ബോർഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And when it comes to big data, we have dedicated technologies like Kafka, Spark, Elasticsearch, അതുപോലെ തന്നെ HBase, Hadoop പോലുള്ള ഫ്ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. And when it comes to AIML, which is used effectively in perspective and the other one is predictive analytics, Jupyter Notebook, Bokeh, TensorFlow, PyTorch, Anaconda, Pandas, SQL, NumPy. These are the tools we are prominently used in AI and ML domain. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ മാത്തമാറ്റിക്സോ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിഷ്വലൈസേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒക്കെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് നല്ല ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ AIML പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇത്തിരി കൂടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലിൽ ടെക്നോളജി സൈഡിൽ ബൂം ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഈ ടൂളുകളെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്, നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളുകളാണ്. ഇത് കൂടുതലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടൂളുകളാണ് ഇവിടെ AIML-ലും ബിഗ് ഡേറ്റയിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ്? വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മാത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിലും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിക് വിങ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ബിസിനസ് യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ അനലൈസിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെയിൻ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, so business analytics, you often use insights drawn from data analytics to identify problems and find solution. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, ടെക്നോളജിയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുക, അനലറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക, മോണിറ്ററിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സിന്റെ ഒരു നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ ബിസിനസ് കൺടാക്ട്സ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഡിസ്കവർ, data preparation, model planning, model building, operationalize, then communicate, then again discover. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ്, ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, ഡിസിഷൻ സയൻസ്, ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പല 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 വേർഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി വി നീഡ് നോട്ട് ടു ബോദർ മച്ച് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ആസ് ഓൾ സപ്പോർട്ട് ദ സെയിം ഗോൾ. യൂസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു എൻഹാൻസ് യുവർ ബിസിനസ് യൂസിങ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബിസിനസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് കണ്ടെക്സിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് കണ്ടെക്സിലുള്ള ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളും, ഡിസിഷൻ സയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളും, ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളും, ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഒരേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഹാവ് ടു എൻഹാൻസ് ദെയർ ബിസിനസ് യൂസിങ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ സം യൂസ് കേസസ് ഫോർ ദിസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസിനസ്സിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന്
നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി അനാലിസിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള കമ്പനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവര് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ്, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ആ റിപ്പോർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡെലിവറി ബോയുടെ കയ്യിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു: മാനുവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ടു റിയൽ ടൈം സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡേറ്റ. സോ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ദേ ഹാവ് ബിൽഡ് എ ബിസിനസ് ഇന്റലിജന്റ് ടീം ടു ഹാൻഡിൽ റിപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ സേവ് ഓവർ 260 അവേഴ്സ് an year. ഒരു ഇയറിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? അറൌണ്ട് 260 അവേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അതുപോലെ 40 അവേഴ്സ് ഇൻ എ വീക്ക്, ഒരു വീക്കിൽ അവർക്ക് അറൌണ്ട് ഒരു 40 അവേഴ്സോളം ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. സോ ടൈം ലാഭിക്കുന്തോറും അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് വരും? അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റി. ദെൻ സെഗ്മെന്റ് കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ, ഒരു സെക്കൻഡ് യൂസ് കേസ് ആണ് കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലോയൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവരെ 3 കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? എക്സ്പെരിമെന്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പെൻഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീൽ സീക്കേഴ്സ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് വന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫ്രീ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഹൈ സ്പെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഹൈ ടയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അവിടെ അവെയിൽ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡീൽ സീക്കേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക? അവർക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. ഓക്കെ, സോ ഈ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ common characteristics, so companies can market to each group effectively and appropriately. And the technique we are using for customer segmentation is cluster analysis. And പലതരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ നടത്താം. ഡെമോഗ്രഫിക് ആയിട്ട് നടത്താം, ഏജിന്റെയും ജെൻഡറിന്റെയും ഇൻകത്തിന്റെയും ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക് ആയിട്ട് നടത്താം. എങ്ങനെ? ഏരിയ, കൺട്രി, റീജിയൻ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്താം. സൈക്കോഗ്രഫിക് ആയിട്ട് നടത്താം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആക്ടിവിറ്റീസും വാല്യൂസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ പർച്ചേസ് ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് പാറ്റേണും യൂസേജും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ള ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റേഷൻ എപ്പോഴും ഡെമോഗ്രഫിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ അനാലിസിസും ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഒരു ബാങ്കാണ്. ആ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അക്കൗണ്ട് നിർത്തിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും, ഗ്രീൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പോകാനുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിർത്തിപ്പോകാനുള്ള ആൾക്കാരെ ആർക്കാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാങ്ക് ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്. സോ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് is to find relationships and establish pattern across purchase. The relationship is modeled in the form of a conditional algorithm. എങ്ങനെ? if something then this എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ലിങ്ക്ഡിൻ ആയിക്കോട്ടെ, eBay ആയിക്കോട്ടെ, ആമസോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ആരെ എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നോക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ 3 ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവാ? കാർട്ടിലേക്ക് പോയി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവിടെ തന്നെ താഴെ എന്ത് വരും? കണ്ടോ? സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ബില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വന്ന് കാണിക്കും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവറും വാങ്ങിച്ചിട്ട്, മൊബൈൽ കവറും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും, ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്. അതിന്റെ ഡാറ്റ മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റം സെറ്റ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് ആണ്. സോ ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കമെൻഡഡ് സിസ്റ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കുറെ പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഡയപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ബേബി ഡയപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ബിയർ ബോട്ടിൽസും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. Is there any relationship between diapers and beer bottle? ഡയപ്പേഴ്സും ബിയർ ബോട്ടിൽസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി വരിക. ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ഇത് ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്, അടുത്ത ആൾ ബ്രെഡ് ഡയപ്പർ ബിയർ എഗ് വാങ്ങിച്ചു, അടുത്ത ആളും മിൽക്ക് ഡയപ്പർ ബിയർ കോള വാങ്ങിച്ചു, അടുത്ത ആള് ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ഡയപ്പർ ബിയർ വാങ്ങിച്ചു, അടുത്ത ആള് ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ഡയപ്പർ കോള വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ ഈ 5 ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയേഴ്സ് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. സോ there's a high chance for buying diapers and beers together. Then അതിനുശേഷം ഡയപ്പർ വാങ്ങിച്ചാലാണോ ബിയർ വാങ്ങിക്കുന്നത്, ബിയർ വാങ്ങിച്ചാലാണോ ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബ്രെഡും ജാമും എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനമല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ജാമാണോ വാങ്ങിക്കുക, ജാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡാണോ വാങ്ങിക്കുക? നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ ജാം വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ. ഷൂവും സോക്സും എപ്പോഴും ഒരേ വിറ്റ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഷൂ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് സോക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഡയപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഇവര് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യം തപ്പിപ്പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസില് ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാർട്ടീസിൽ പേരൻസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിയർ വാങ്ങിക്കും. ആ ബിയർ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ ബേബി സിറ്റിങ്ങിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡയപ്പേഴ്സും കൂടെ വാങ്ങിക്കും. ഈ പാർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവരെ കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡയപ്പേഴ്സും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഡയപ്പേഴ്സും ബിയേഴ്സും തമ്മിൽ ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. നമ്മളുടെ ഒരു നേക്കഡായി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മാർക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് അനാലിസിസും അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർലി ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തതാണ് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്. സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിൽ നിന്നും ഒരു യൂസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് വായിച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സും ഡീപ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓഫ് എ യൂസർ. Okay, so this is a very interesting example of data analytics. Then when it comes to the opportunities, നമ്മൾ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിനെ തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക, അനലൈസിങ് ദ ഡേറ്റ. ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റിനെയും ക്ലയന്റിനെയും ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ റോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനലൈസിങ് ദ പാറ്റേൺ ആണ്, ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫിനാൻസ്, ബാങ്ക് ഒക്കെയാണ്. ദെൻ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന് സ്കോപ്പ് കുറവാണ്, കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ആനുവൽ സാലറി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ അറൌണ്ട് ട്വൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ സയൻസിലേക്ക് വരുന്നത്. ദെൻ ദ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് SPSS, പൈത്തൺ, R, SAS ഒക്കെയാണ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൽ, ടാബ്ലോ, പീം പോലുള്ള ടൂളുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പൊസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ചീഫ് ഡാറ്റ ഓഫീസർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കിടെക്ട്, പ്രോജക്ട് മാനേജർ, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്
അനലിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ഡാറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു 2 ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊന്നും എടുത്ത് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോക്കിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കീവേഡുകൾ ഒന്ന് കൊടുത്തേ നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. Machine learning, then market basket analysis. 2 റെസ്പോൺസ് വന്നുള്ളൂ. മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്, ദെൻ മൂന്ന് റെസ്പോൺസ്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ? അസോസിയേറ്റ് അനാലിസിസ്, മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ്. 6 റെസ്പോൺസേ ആയുള്ളൂ. നേരത്തെ 26, 27 റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നല്ലോ. മെഷീൻ ലേണിംഗ്, sentimental analysis, yes. Machine learning, machine learning 13 responses. നമുക്കൊരു 25 നിർത്താം. Big data, yes, very interesting. Hurry up, hurry up. Big data. Six more, fast. Twenty-one, yes. Four more. കഴിഞ്ഞോ? ഇത്ര എല്ലാവരും തീർന്നോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ടൈം ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ദ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് ഇതൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ് ക്ലൗഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ, കുറേ പേരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇത്, വേർഡ് ക്ലൗഡ്സ്. സോ ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. When we comes to the end of the session,
Thank you, Will. Thank you for the cooperation, and you may ask questions if you have. Arifah Miss. Yes, sir. Yeah, okay. നിങ്ങൾക്ക് QA സെഷൻ ആണ്. You can ask your queries. Good afternoon, sir. Yes. നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ച്വറി കോഴ്സിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വറി ആൻഡ് ബിസിനസ് അനാലിസ്റ്റ്? ആക്ച്വറിയൽ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആ സർ. ആക്ച്വറിയൽ സയൻസും ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സും ആണോ ചോദിച്ചത് അല്ലേ? ആ സർ. യെസ്. ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ ഡൗൺ ആയിട്ട്, ശരിക്കും ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സിന്റെ വളരെ നാരോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയാം. കൂടുതലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും വളരെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ അത്രയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നാരോ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലെസ് എന്നല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ്. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജോബ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടാനുള്ളൊരു എളുപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Any other questions? ഹലോ സർ. Yes. സർ, നമ്മൾ ഈ മീറ്റിൽ കൂടുതൽ പേരും ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എവാലുവേറ്റ് ഈ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അവർ വളരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസോ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് MSc ചെയ്യുകയോ MCA ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ സ്കിൽസ്. കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ BTech MTech ആണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് AML ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നർച്ചേർഡ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർലി MSc ഡാറ്റാ സയൻസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി MCAയോ MSCയോ MTech ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കാര്യം ഡാറ്റാ സയൻസ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ PG പോയി ഇതിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ഡാറ്റാ സയൻസ്. പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും കണ്ടിന്യൂസ്ലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ എന്നും ലേണിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ PG എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവുകയേ ചെയ്യരുത്. കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് എപ്പോഴും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Any other questions? Any questions അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, Baji sir, are you there? Yeah. I think we can wind up, right? Okay, so I'm here to deliver a word of thanks. And actually, we have a high profile resource person here today. And his academic achievements are mentioned by Baji sir. Let me share some personal experience with him. Last year, when I was working at Government College Tanur, we had invited him to deliver a talk on machine learning. The way he explained the concept was some really amazing, something like a common man, even without any technical knowledge, even can understand the concept, where he used to explain the concept of machine learning with the learning method of a Hindi film character of PK of Amir Khan movie. And in this session also, we could see the way he explained the concept, data and business analytics was really magical. And I would like to add one more thing. Last year, Shailesh sir had volunteered to conduct an artificial intelligence machine learning course for beginners. Fortunately, I could attend the live session, and the video tutorials are available on YouTube. So I'm really happy to let you know that our last year BSc students had referred those videos for their course project, and we are really honored for having you as a resource person today. And I'm taking this opportunity to express our sincere gratitude to you, Shailesh sir. Thank you so much. And Thank you, ma'am. our respected principal Shadi sir, thank you sir for extending all kind of support to this program. Thank you sir. And department head Baiju sir, thank you sir for taking all kinds of effort. Vinisha miss and dear other colleagues, thank you for being a part of our program. And the most important part, our beloved students and other participants, thank you for your active and consistent participation. Once again, thank you all.